হ্যালো স্টুডেন্টস, আমি তোমাদের অয়ন স্যার বলছি। তো প্রত্যেক দিনের মতোই আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি ডব্লিউবিটিএ টেস্ট পেপারের স্কুল 6 অর্থাৎ 62, 63 ও 64 পাতার ফুল সলিউশন। তো তোমরা চ্যানেলটাকে বেশি বেশি করে শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, সঙ্গে থাকো। সেকশন এ, রিডিং কম্প্রিহেনশন। সিন, প্রোজ। The narrator's family moved to the mainland in winter. Next, the people in the mainland pitied, অপশন হবে pitied the narrator, অর্থাৎ করুণা করেছিল বক্তার পরিবারকে, when they returned to the island. Next, number C, the narrator's family returned to the island in spring. Next, the narrator met her aunt's relatives due to a flying kite. Next, the keeper of the Big Half Moon lighthouse was the narrator's dad. Next, number B, Bir Ek, Big Half Moon was an island inhabited by the narrator, her father, Claude, Aunt Esther, Dick and Mimi. এখানে এটাও লেখা যায় যে the narrator and her family. Next, the narrator's only companion was Claude. Claude was the narrator's brother. Next, number C, question answer. Answer the following questions. Why did the people in the mainland pity the narrator's family? People in the mainland pitied the narrator's family because they thought the family would feel lonely on the island as there were no other children to play with. Next, name the game mentioned in the extract. The game mentioned in the extract is Pirate Caves. ওই দাগের আরেকটা কোশ্চেন আছে, why was difficult to play in the island? It was difficult to play on the island because only 2 children were there, which made such game less fun and harder to play. আমরা এবার পোয়েম পোর্শন আসি। দ্য স্নেল কবিতার কোশ্চেন অ্যান্সার আছে। এমসিকিউ, দ্য স্নেল হাইডস হোয়েন ইট ফেসেস ডেঞ্জার। দ্য imminent danger for the snail mentioned here is strong winds. Next, number C, on being touched the snail hides when it faces danger. Next, the imminent danger for the snail mentioned here is strong winds. এই imminent মানে কি, এটা কিন্তু প্রচুরই পরীক্ষায় আসে, about to happen, এটা মাথায় রাখবে। নেক্সট, on being touched the snail withdraws, মানে এখানে স্নেল যে তার শেলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে তার ওন হাউসের মধ্যে, সেটাই বুঝিয়েছে। নেক্সট, দ্য স্নেল অনলি ডোয়েলিং, অর্থাৎ তার বসবাসের স্থান একমাত্র হলো ইজ হয় ইটস ওন হাউস। নেক্সট, নেম দ্য পোয়েম অ্যান্ড দ্য পোয়েট। দ্য পোয়েম ইজ দ্য স্নেল অ্যান্ড দ্য পোয়েট ইজ উইলিয়াম কাউপার। তোমরা অবশ্যই এটা মুখস্থ রাখবে। নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য স্নেল স্যাটিসফাইড? দ্য স্নেল ইজ স্যাটিসফাইড বিকজ ইট ক্যারিজ ইটস হোম with it and feels safe inside it, protected from storms and all kinds of danger. নেক্সট, আনসিন আছে। আনসিনটা তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে, আমি ভিতরে সিনোনিমে বা সহজ করার জন্য ব্র্যাকেটে ইংলিশ টু ইংলিশ মিনিং দিয়েছি। এছাড়াও বেঙ্গলি মিনিং দেওয়া আছে, তো তোমরা এটা দেখে পড়ে নেবে। একটা ইংরেজি লাইন পড়বে, একটা বেঙ্গলি লাইন পড়বে, তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। দেখো নেক্সট এমসিকিউ আনসিনের, ইট ইজ জেনারেলি বিলিভড দ্যাট ইনসেক্টস আর হার্মফুল, অর্থাৎ ক্ষতিকর। এটা বিশ্বাস করা হয় যে ইনসেক্টসরা ক্ষতিকর।
Next, against the lighted windows the insects are seen stirring. Next, even harmless moths cause fear about the fact that the ants are industrious are known to us. Next, a spider is seen preying upon a fly. Next, a column of ants, here column refers to a military formation, অর্থাৎ ওরা যে দলবদ্ধভাবে ঝাঁক বেঁধে যাচ্ছে সেটা। নেক্সট ট্রু ফলস, bees lack sense of direction. False, the uncanny sense of direction which bees possess. Next, we live in dread of wasps too. True, we live in dread not only unpleasant insects like spiders or wasps. Next, insects are regarded as necessary creatures. False, we regard them as unnecessary creatures. Next, why do men wage war on insects? Men wage war on insects because they contaminate food, carry diseases and destroy crops. তাহলে এখানে কন্টামিনেট আছে, আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব আমরা যেন সিনোনিমগুলো মাথায় রাখি, কারণ এটা তোমাদের 8 নাম্বার যে 4টে সিনোনিম আনসিন থেকে খুঁজে বার করতে হয় তার জন্য খুব কাজে দেবে। সিনোনিম কিন্তু ম্যান্ডেটরি, যা কোনো টিচারই করায় না, সিনোনিম তোমাদের অবশ্যই করা প্রয়োজন। তাহলে কন্টামিনেট হচ্ছে পলিউট এর সিনোনিম। নেক্সট, হোয়াট কজেস রিভালশন এগেনস্ট অ্যান্টস? পিপল ফিল রিভালশন when they see armies of ants and crawling over their food, such as a picnic lunch. Next, who lead horrible lives? The praying mantis is mentioned as leading a perfectly horrible life. Next, what paradoxical human attitude is mentioned regarding bees? People like honey and admire bees' sense of direction, yet they terrified being stung. নেক্সট আমরা গ্রামার পোর্শন আসি। গ্রামার পোর্শনে বলা হচ্ছে, দেখো, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বস। শি হ্যাজ হার ব্রেক, আচ্ছা এটা একটু ভুল আছে, এটা হবে শি হ্যাড, তোমরা ঠিক করে নেবে। শি হ্যাড হার ব্রেকফাস্ট। নেক্সট, আফটার শি লেফট ফর কলেজ, তাহলে আফটার শি লেফট। নেক্সট, শি হ্যাড টু ট্রাভেল আ লং ডিস্টেন্স এভরি ডে। তারপরে আর্টিকেল প্রিপোজিশন, থাউজেন্ডস অফ পিপল টুক দ্য স্ট্রিটস, টুক টু দ্য স্ট্রিটস, তাহলে থাউজেন্ডস অফ আর টুক টু দ্য, তাহলে দাটা এখানে আর এর আগে অফ। আচ্ছা, টু প্রোটেস্ট এগেনস্ট অ্যাক্রোসিটিস, তাহলে অ্যাক্রোসিটিস মানে কি নৃশংসতা, তাহলে অ্যান্সার হলো অফ, দ্য এবং এগেনস্ট। তারপরে ভয়েস চেঞ্জ ইয়োর গেট আপ ইমিডিয়েটলি, তাহলে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আছে। তাহলে ইম্পারেটিভ আমরা শিখেছি, ইম্পারেটিভ 3 প্রকার, অর্ডার, রিকোয়েস্ট আর অ্যাডভাইস। এখানে যেহেতু অর্ডার বোঝাচ্ছে এই জন্য এর অর্ডার হলো লেট অবজেক্ট বি ভি3, সেই ফরমেশানে এটা হচ্ছে লেট ইয়োর গেট আপ বি চেঞ্জড ইমিডিয়েটলি। নেক্সট, আলতাফ ইজ মোর জেনারাস দ্যান আসিফ, ডিগ্রি চেঞ্জ, তাহলে আসিফ ইজ নট অ্যাজ জেনারাস অ্যাজ আলতাফ। নেক্সট, গ্রানি সেড টু গৌরী মে গড ব্লেস ইউ, তাহলে এর ন্যারেশন চেঞ্জ হচ্ছে, দেখো, গ্রানি উইশড গৌরী দ্যাট গড মাইট ব্লেস হার, এই গৌরীর জায়গায় এখানে হার হবে। নেক্সট, ফেদাল ভার্বে দেখো প্রথম ফেল আউট আছে, ফেল আউট মানে কোয়ারেল, ঝগড়া করা। তারপর এটা সেন্ট আর সেন্ট ফর, আর নেক্সট নাম্বার 3টা হচ্ছে দ্য মিটিং ফেল থ্রু। আচ্ছা, এরপরে ভোকাবুলারি পোর্শনে আসে, দেখো, ভেরি বিগ, এটা হবে এনর্মাস, ভেরি বিগ হবে এনর্মাস, যার মানে হলো বিশাল এবং বিরাট।
এছাড়াও আমি একটা করে বাড়তি সিনোনিম দিয়েছি যাতে করে তোমরা ভোকাবুলারিটা তোমাদের বাড়ে। তাহলে এনারমাসের একটা সিনোনিম হচ্ছে হিউজ। নেক্সট ইনসাইটমেন্ট। ইনসাইটমেন্ট আনসারে খুঁজে পাবে তোমরা প্রভোকেশন, যার মানে হলো উস্কানি বা প্ররোচনা। এর আর একটা সিনোনিম হলো স্টিমুলেশন, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট আছে অ্যারেঞ্জড ইন অ্যান অর্ডারলি ওয়ে, এটা হবে অর্গানাইজড। এর সিনোনিম হলো স্ট্রাকচার্ড, যার 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 বাংলা মানে হলো সুশৃঙ্খল বা সংগঠিত। নেক্সট স্টপ ফ্রম হ্যাপেনিং, এটা হবে প্রিভেন্ট, আনসিনে খুঁজে পাবে। এবং এছাড়াও বাড়তি সিনোনিম হচ্ছে এর হিন্ডার, বাধা দেওয়া বা প্রতিরোধ করা। আচ্ছা, তারপরে দেখো তোমাদের রাইটিং স্কিল আছে রতন টাটা। আচ্ছা, আর ইন্টার ক্লাস স্পোর্টস কম্পিটিশান নোটিস, তোমরা করে নেবে এগুলো। আর এছাড়া আছে ইম্পর্টেন্স অফ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। তো আজকের এই অবধি।